ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆಯೇ, ಕರ್ತನಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವ ಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ, ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ. Amen. Thank you, sir. So, good evening and a warm welcome. ಇವತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಜೆಕಿಯಲ್, ಪ್ರಲಾಪಗಳು. 1 or 2 scriptures sparked from both the books. Lamentation chapter 2 verse 9 to 11 we read, "The tears on the temple steps. Jeremiah sits on the temple steps, now broken stones, where priests once sang and children ran in that same place. But now here, as he cries, ancient tradition says his tears fell into the cracks of the destroyed floor, and the dust turned to tiny mud streams. People later said even the ruins cried with him." Over here we see Jewish writings say the reason Jeremiah's tears are mentioned so intensely is because God counted every tear as intercession for the next generation's restoration. So your tears in broken places are not wasted. God stores them as seeds for someone else's healing, is what we learn from this verse. Book of Ezekiel, a spark from the book of Ezekiel, chapter 44, 1 to 2. The door got shut gently. We read Ezekiel sees a mysterious gate in the temple. It is shut, sealed forever. Some rabbis say Ezekiel heard a soft divine whisper. This gate stays closed because the Holy One walked through it. People wondered why God would close a door. He himself used it. So when we look deeper, earlier Jewish teachers explained the closed gate was God's way of saying, when I enter a life or place once, my presence leaves a permanent mark that cannot be erased. So where God has once walked in your life, no enemy can walk after. His past presence becomes your present protection, is what we learn from this. Coming back to the book of Pralapagalu, Lamentation, Introduction. ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಒಂದು ದುಃಖದ ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ 586 ಬಿಸಿರಲ್ಲಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಯರಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹೃದಯ ಭಂಗವನ್ನ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 5 ಕವಿತೆಗಳು, 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವೂ ಒಂದು ದುಃಖ ಗೀತೆ ಇಂದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 1, 2, 4 ಈ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಾಲು ಹೀಬ್ರೂ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕವಿಯ ಹೇಳಲಾಗದ ನೋವು, ಎ ರಿಂದ ಝೆಡ್ ವರೆಗೆ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಎ ಇಂದ ಝೆಡ್ ವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. Lamentations, a book of sorrows, songs written after Jerusalem was destroyed in 586 BC by Babylon. Most scholars believe it was written by Jeremiah. The book contains 5 poems, 5 chapters, each a funeral dirge. Chapters 1, 2, and 4 are alphabetic acrostics. Each verse begins with successive Hebrew letters. It's like saying the grief goes from alphabet A to Z. When we look into chapter-wise, chapter 1 starts with the lonely city. Jerusalem ಒಮ್ಮೆ ಜನಸಮುದ್ರದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಒಬ್ಬಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ವಿಧವೆ ತರ ಕವಿ ನಗರವನ್ನ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನೋಡುವನು. ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ಹತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಳು ಎಂಬ ಪದವನ್ನ 2 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಲ್ಲದ ಅಳುವಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾಪತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಂಬಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈಗ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. Chapter 1 says the silent street. Lamentation 1:1 says, once Jerusalem streets buzzed like a festival, but now a single little child drags his feet across the empty road, drawing lines in the dust. Nobody is there to scold him or even smile at him. The book doesn't name this child, but his silence shows how even children felt the national sorrow. When we ignore God's warnings, the quiet moments speak louder than disasters. That's what we learn from this chapter. ನಂಬಿದ ಲೋಕದ ಸಹಾಯ ಕಸಗ
ದೇವರ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಲಾಪ್ಸಸ್, ಗಾಡ್ ಅಲೋನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ರೆಫ್ಯೂಜ್. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಡೇ ಗಾಡ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಕವಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಮೋಡದಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಲೈಕ್ ಡೀಟೇಲ್. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ದೇವರ ಪಾದಪೀಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಪಾದಪೀಠವೇ ಕುಸಿಯಿತು. ಬಾಬಿಲೋನರು ದಾಳಿ ಅಲ್ಲದ ನೋವನ್ನ ಕಂಡು ಕವಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೌನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲದ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ. The poet describes God's anger falling like a dark cloud over Jerusalem. Here Jerusalem was once called God's footstool, but now even the footstool has collapsed. Prophets are silent, no visions, no guidance. Lamentations 2:11 we read the tears that fell twice. Jeremiah says his eyes fail with tears, but old Jewish tradition says he cried again, not for the destruction alone, but because he foresaw that future generations would ignore the lesson. I told about this in the introduction. So the prophet's grief stretched across time. He cried for people not yet born. So true spiritual maturity feels sorrow not only for today's sins, but even for tomorrow's dangers. ಪಾಪದ ಬೆಳಕನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾಣದು ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. When sin darkens the soul, guidance disappears. So overall, the whole Bible, you keep talking, sin is the ultimate reason for everything. So that's the message, one single message from the whole Bible. Chapter 3, the man who saw the affliction. ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೃದಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹು ಜನ ಇದು ಯೆರೆಮೀಯನ ನೋವು ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ದಂಡನೆಯ ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಂಡವನು, ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬೃಹತ್ ತಿರುವು ಅಂತ. ಯೆಹೋವನು ಕರುಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಗುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದು. ಇದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಕರುಣೆ ದಿವಸ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದು ಅಂತ. ಅಧ್ಯಾಯ 3ರಲ್ಲಿ 66 ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದು 22 ಹೀಬ್ರೂ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3 ಸಾಲುಗಳ ಮಾದರಿ. ಇದು ಒಂದೇ ನೋವು 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಆದರೆ ದಯೆಯು 3ರಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ. This is the heart of the book, the 3rd chapter. A single man speaks. Most of them believe it is Jeremiah who speaks. He says, I am the man who has seen the affliction. A young man sits alone, dust on his hair, waiting, doing nothing, but believing God. He's believing God is looking at me. So ancient rabbis thought that waiting in dust was a sign of surrender before God. It's not a sign of shame, but a sign of surrender. So sometimes God's training begins with quietness, not with activity. Here we read, Lord's mercies are new every morning. The chapter has 66 verses, 22 Hebrew letters into 3 lines, symbolizing that suffering tripled, but mercy also multiplied. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೋವಿನ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರ ಹೊಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. Even in deepest pain, God creates new mornings of mercy. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಗೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೈನ್. ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಸುವರ್ಣ ಮಂಕಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುವರ್ಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಗೌರವ, ಪವಿತ್ರತೆ, ನೀತಿ ಮಂಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ರಾಜಕುಮಾರರು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಪ್ರತಿಭೆ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೋಟ. ಕವಿ ಬಾಬಿಲೋನನ ದಾಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ್ಟ ವರದಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. The poet says how the gold has grown dim. Not only the temple's gold, the glory, the purity, and the dignity of the people have faded. Princes who once wore snow white robes, now they lie in dust. Chapter 4 gives something like a minute-by-minute battlefield report of the Babylonian siege. Hence, ಪಾಪವು ದೇವರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ತೇಜಸ್ಸು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Sin slowly dims the inner gold God gave us. Chapter 5, a broken prayer asking God to remember. ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಅಕ್ರೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಕ್ರೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕವಿ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ ಅಂತ. ಬಾಲಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಯಾಜಕರು, ದಾಸರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಸಾಲು ಒಂದು ಭಯ, ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಶ್ರಭಾವ ಅಂತ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮರಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವೀರಾ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ರಿಸ್ಟಿಕ್, showing that life itself has lost order. People pray, remember us, O Lord. Children, elders, priests, servants, everyone is suffering. The last line is a mix of fear and hope. Have you utterly rejected us, or will you restore us? That's a question in this chapter. ದೇವರ ಬಳಿ ನೋವು ಹೇಳುವುದೇ ಗುಣವಾಗುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. Healing begins when we bring honestly to God. So the final takeaway for us, ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ನೋವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ನೋವಿನೊಳಗೆ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ God allows honest grief, but in the middle of sorrow, His mercies rise fresh every morning. That's the message of this book. That's the hope that this book gives us. We move on to Hezekiel ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ. ಹೆಜೆಕೇಲನು ಯಾಜಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ. 597 ಬಿಸಿರಲ್ಲಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿ ತಂದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 3 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು. 1ರಿಂದ 24 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. 25ರಿಂದ 32 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ತೀರ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 3ನೇದು 33ರಿಂದ 48 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದೇವರು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಅವನ ಸೇವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರವೇ ಆಗಿದೆ. Ezekiel was a priest and a prophet taken to Babylon in 597 BC. There, God gave him some of the most vivid visions in the Bible. The book has 3 major sections. Chapters 1 to 4 speaks about judgment, Jerusalem's fall. Chapters 25 to 32 speak about judgment on nations. The last part, 33 to 48, speak about restoration and glory. His name, Ezekiel, means God strengthens, so which is exactly what his mission required. Chapter 1, we read the fiery chariot of God. ಎಜೆಕಿಯಲನಿಗೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ರಥದ ದರ್ಶನ. 4 ಜೀವಿಗಳು, ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಚಕ್ರ. ಆ ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎಜೆಕಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಹೂದರು ಇದನ್ನು ಮರ್ಕವಾಕ್, ಗಾಡ್ಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಎಜೆಕಿಯಲ್ sees God's fiery throne chariot with 4 living beings and wheels within wheels. Ancient Jews called this vision as Merkavah, the divine throne chariot. ದೇವರು ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತನಲ್ಲ ಅಂತ. God is not limited to any one particular location. He moves everywhere. He is a God for all ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 2ರಿಂದ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳದ್ದು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ದಟ್ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಹನಿ. ದೇವರು ಎಜೆಕಿಯಲನಿಗೆ ಕಹಿ ಸಂದೇಶದ ಸಿಹಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿಯಾದ ಸಂದೇಶದ ಚಿಹ್ನವಾಗಿತ್ತು. God makes Ezekiel eat a scroll that tastes sweet, though its message is bitter. Scrolls rarely had writing on both sides. It symbolized overflow of God's message. So ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಕಠಿಣ. ಹೆಜೆಕಿಯಲ್ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಕಠಿಣ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ದಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ದಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್, ದಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಹನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಿಹಿನೇ, ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಕಠಿಣ ಅಂತ. God's word is sweet, of course it's sweet, but the mission can be hard, and we are all invited to do that mission, not just enjoy the sweet and sit at home. Chapters 4ರಿಂದ 5 ಹೇಳುತ್ತೆ,
ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಎಸೆಕಿಯಲ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಗರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆಯಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗೆ ಆಗುವ ದಾಳಿ. ಅವನು 390 ದಿನಗಳು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಯ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು. Ezekiel draws Jerusalem on a brick and axe on the siege. He lies on one side for 390 long days. One of the longest prophetic symbolic acts we read in this book. ದೇವರು ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ತರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. God's justice may delay, but it is definitely certain. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6-7 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ, the end has come. ಪರ್ವತಗಳು ಒಮ್ಮೋದ್ಯ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ, ಈಗ ದೇವರ ತೀರ್ಪಿನ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ. ಪರ್ವತಗಳು ಒಮ್ಮೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ತೀರ್ಪಿನ ಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾವ್ ಬಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ತಪ್ಪು ಆರಾಧನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿನ್ನಡೆ ತರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಹಿನ್ನಡೆ ತರುತ್ತದೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೀಪ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. And then we see glory departs. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8-11 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ದೇವರು ಎಸೇಕಿಯಲ್ಗೆ ಗೋಡೆಯೊಳಗಿನ ರಹಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗೂ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ದಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಚೆರುಬಗಳು ರೆಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವಂತೆ ಚಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. God shows hidden idolatry inside the temple. Finally, God's glory leaves Jerusalem. The glory moves with a sound like cherub wings. So, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲ. God's presence, not walls, protects us ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 12-14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್. ಜನರು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಗಳು ತುಂಬಾ ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರಾಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ, 60 ವಯಸ್ಸು 70 ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾವ್. ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಮಾಕ್ ಯೋರ್ ವಿಷನ್ಸ್, ವಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಗಾಡ್ ಸೇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾವ್. ಸೊ ದೇವರ ಸಹನೆ ಆಳತೆ ಇದೆ. ಗಾಡ್ಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ a limit. We cannot take it for granted ಅಂತ ಎಸೆಕಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತೆ. 15-17 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪ್ಯಾರಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈನ್ ಅಂಡ್ ಈಗಲ್ಸ್. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಹೂದದ ಬಳಸಲಾಗದ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷ ಕಲತೆ ಅಂತ. ಜೂಡಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ವೈನ್, ನೋ ಫ್ರೂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜೀವವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ remain with him, we will be fruitful, we will be useful, we will be successful. Otherwise you and I are waste. Chapter 18, personal responsibility. ತಂದೆಯ ಪಾಪ ಮಗನಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. The soul who sins shall die. Each person stands responsible. ನೀನು ಬದಲಾದರೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. Change yourself in order to change your destiny. And then next we see laments and final warnings. ರಾಜರು ಕಾಡಿನ ಸಿಂಹಗಳು, ಆದರೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಸೆಕಿಯಲನ ಪತ್ನಿ ಸಾಯುತ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಅಳಬಾರದೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಚೌತಿಯ ಹೃದಯಸ್ಥಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಲು. Kings are compared to lions, caught and caged. Chapter 24, Ezekiel's wife dies. He may not weep, showing the nation's numbness. ಪಾಪ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. Sin hardens the heart. And then again we read judgment on nations. Last 25-32 chapters, Ammon, Moab, Edom, ಫಿಲಿಸ್ತಿಯರು, ಟೈರ್, ಸಿದೋನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ. ಟೈರ್ನ ರಾಜನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶೈಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನ ಸಾತನನ ಗರ್ವದ ರೂಪಕ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಮನ್, ಮೋವಾಬ್, ಈಡಾಮ್, ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯಾ, ಟೈರ್, ಸಿಡಾನ್ ಅಂಡ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. The king of Tyre passage resembles heavenly language, often seen as symbolic of Satan's pride. Over here, ಗರ್ವದ ಅಂತ್ಯ
ನಾಶ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 33 ದ ವಾಚ್ಮನ್. ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಾಚ್ಮನ್. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಳುವುದು ಬದುಕು ತರುತ್ತದೆ. ಹೀಡಿಂಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೇವ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 34 ಫಾಲ್ಸ್ ಶೆಪರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಶೆಪರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ದೇವರು, ನಾನು ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಡ್ ರಿಬ್ಯೂಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಶೆಪರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಸೀಕ್ ಮೈ ಶೀಪ್ ಸೇಸ್ ದ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಜನರನ್ನ ಶೋಷಿಸುವ ನಾಯಕತ್ವ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲೂಸಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಫೇವರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 35 36 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ದ ನ್ಯೂ ಹಾರ್ಟ್, ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪರ್ವತಗಳು ಪುನಃ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೃದಯ, ಹೊಸ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. will bloom again. Israel will receive a new heart and a new spirit. ದೇವರು ಹೃದಯ ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಬದುಕು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. When God transforms the heart, our lives also transforms. And then we see very important, the valley of dry bones vision. Chapter 37. ಮೂಳೆಗಳು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೃತರಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಶಬ್ದ ಹೀಬ್ರೂದಲ್ಲಿ earthquake like rattling ಎಂದ ಅರ್ಥ. ಈ bones rattle together, the nations rise from death. The Hebrew word for sound implies earthquake like shaking. ದೇವರು ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. God can resurrect what seems utterly dead. And then we read about Gog and Magog. 38-39 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಭಯಾನಕ ಉತ್ತರದ ಶತ್ರುವಿಗೆ ದೇವರ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪು. ಯಹೂದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಗ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೈವ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎನಿಮೀಸ್ crushed by God. Ancient Jews saw Gog as a recurring anti-God force in every era. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜಯ ದೇವರದೇ ಅಂತ. God has the final victory over evil forces. Last 40-48 chapters speak the new temple and the river of life. Ezekiel ಹೊಸ ಮಂದಿರದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಪನದ ದಿವ್ಯ ದೂತ. 47ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನೀರಿನ ನದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಜೀವ ತರುತ್ತಾ ಸಾಗುವುದು ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ಏಡೆನ್ ನದಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಂದು ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Detailed vision of a new temple we read. Chapter 47, a river flows from the temple, growing deeper and bringing life. Jews saw it as a return of Eden's river in restored form. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹರಿದಾಗ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. Where God's presence flows, life multiplies. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೃದಯ, ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದೇವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. God is a God of justice, but he is equally the God who restores, revives, and gives a new heart. May he also give us a new heart and a new spirit and fill us with his hope. Amen. And ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ. Thank you all for patient listening. God bless. Shubhratri. Take care. I will leave. Thank you, Edwin sir, for inviting. Bye-bye. Thank you, madam. Thank you.